Today we are going to discuss about dielectrics. The following contents we are going to see that. First, what do you mean by dielectric material? We all know that insulating materials. So the insulating materials also termed as dielectrics. Two types of dielectrics, passive dielectrics and then active dielectrics. In general, we use the insulators for the prevention of flow of electricity, So that's what we are saying, insulators. So that type of insulators we called as passive dielectrics. Suppose if you want to use the same insulating material for the purpose of storage of charge, then we call this one as active dielectrics. Types of dielectrics, three types of dielectrics are there: solid, liquid, gas. First one, solid. So this is used in electrical engineering. Example for this one, the first one, glass and ceramic based and rubber based. So porcelain, glass, rubber, mica, these all are the examples. And for the liquid type, three types are there: mineral insulating oils, synthetic insulating oils and miscellaneous insulating oils. The function of this one is for the electrical insulation and for the heat dissipation, that means wastage of heat. And here the example for this one, transformer oil, cable oil and vegetable oil, silicon liquids. And gas is dielectric. This type is used as insulator and also cooling agent. Example, air, hydrogen, nitrogen, helium, propane. And good dielectric material properties: resistivity high, strength high, dielectric strength as well as mechanical strength, and high fire resistance, and the dielectric loss is less, and the remaining one, water absorption quality is also less. So except that three, thermal expansion, dielectric loss, water absorption, and then everything will be high. Application of dielectric: capacitor, we can use this one as capacitor with gaseous dielectric or a liquid or maybe solid type. And then this one is mainly for storage of energy. Transformers, we use the transformers, So the transformer is basic arrangement of conductors and dielectric insulators. You all know that, So in that we are having primary and secondary coil. The energy transforms from primary to secondary coil only through magnetic induction. There will not be any electrical path. So to avoid the electrical conduction, that means prevention purpose, we can use dielectric insulator at all possible places. The major role of dielectric in a transformer is insulators as well as a cooling agent. And it may be used as three types: solid, liquid and gaseous type. And the nitrogen filled transformer, first picture, and the next one sulfur hexafluoride filled transformers. So these are the very different types. Thank you. Once again we will recall the same in Tamil. Dielectrics பார்க்க போறீங்க. அது என்ன கண்டென்ட் பார்க்க போறோம்னு இதுல கொடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் dielectricல வந்து எப்படி டேர்ம், அந்த இன்சுலேட்டரை தான் நம்ம வந்து டேர்ம் dielectricங்கிற டேர்ம் வச்சு சொல்றோம். இன்சுலேட்டரை dielectricனு டேர்ம் பண்ணி சொல்லலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு யூசேஜ்க்காக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் இதை நம்ம சொல்ல முடியும். ஃபஸ்ட்டு, ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை தடுக்கிறதுக்கு, தட் மீன்ஸ் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணால் அதை நம்ம இன்சுலேட்டர்னு சொல்லுவோம், இல்லைனா பாசிவ் டயலக்ட்ரிக்னு சொல்லுவோம். சார்ஜ் ஸ்டோரேஜுக்காக யூஸ் பண்ணோன்னா அதை ஆக்டிவ் டயலக்ட்ரிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், இல்லைனா ஜென்ரலாக டயலக்ட்ரிக்னு சொல்லுவோம். மூணு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல், டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் இருக்குது: சாலிட், லிக்விட், கேஸு. சாலிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது கிளாஸில், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் கிளாஸை எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க சாலிட்டுக்கு. அப்புறம் செராமிக்கு, அப்புறமா ரப்பர். அப்புறம் லிக்விட் டயலக்ட்ரிக் வந்து அடுத்தது. அது வந்து மூணு டைப்பாக இருக்குது. இன்சுலேட்டிங் ஆயிலாக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எந்த மாதிரி ஆயில்னா மினரல் ஆயில், சிந்தட்டிக் ஆயில், மிஸ்லனியஸ் ஆயில்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில், இன் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா டயலக்ட்ரிக்கை வந்து கோட் பண்ணியிருப்பாங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயிலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்.
கேஸஸ் டைஎலக்ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்சுலேட்டராகவும் யூஸ் பண்ணலாம், கூலிங் ஏஜென்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் ஏர், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், ஹீலியம், ப்ரோபேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். டைஎலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்து, மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்து, ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே அதிகம். கெமிக்கல் இனட்னஸ் எல்லாமே அதிகம். ஆனால் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் தெர்மல் ஒன் ஹீட்னால அந்த ஹீட் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும். தென் டைஎலக்ட்ரிக் லாஸ் கம்மியாக இருக்கும். வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் குவாலிட்டியும் கொஞ்சம் கம்மி தான். அப்புறம் இதை கெப்பாசிட்டராக யூஸ் பண்ணலாம் சார்ஜ் ஸ்டோரேஜ்க்காக. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி டைப் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சாலிட், லிக்விட், கேஸ் எதை வேணால் இருக்கலாம். வேறு வேறு குரூப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து எப்படி பொதுவாக அரேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்கன்னா கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் டைஎலக்ட்ரிக் இன்சுலேட்டராக தான் அரேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் 2 பார்ட் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு தெரியும். ப்ரைமரி காயில், செகண்டரி காயில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி எப்பயுமே வந்து ப்ரைமரி காயிலேருந்து இந்த செகண்டரி காயிலுக்கு போகும். அப்படி போகும்போது அதுக்கு மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் மூலமாக தான் நடக்கும். அது எந்த விதமான எலக்ட்ரிக்கல் பாத் மூலமாகவும் அது நடக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷனை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு டைஎலக்ட்ரிக் இன்சுலேட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் தேவைப்பட்ட இடங்களில். ஸோ இந்த டைஎலக்ட்ரிக் வந்து இன்சுலேட்டராகவும் யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு கூலிங் ஏஜென்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். அது வந்து சாலிட், லிக்விட், கேஸ் இந்த மாதிரி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நைட்ரஜன் ஃபில்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மேலே டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்து சல்ஃபர் ஹெக்ஸாஃப்ளூரைட் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்பு. Thank you so much, and it's very common and it's a general one, and for the next session we will discuss about the basic terms and all. Thank you so much.